सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच मैं तुहाडे सब नाल हरशरण कौर। अज दे बुलेटिन दे विच दसांगे कि पंजाब दे किसानां दे अंदोलन दे नाल जुड़ियां किहड़ियां अहम खबरां ने, किसानां दा अंदोलन कित्थों तक पहुंच चुक्या है, राज सभा दे विच की कुछ होया, किहड़े संसद मैंबरां नूं राज सभा दे विचों कढ दिता गया है ते किन्ने दिनां दे लई कढिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाले भी दावे कर रहे ने। प्रधानमंत्री दे वांग किहड़े कलाकार ने जिहड़े किसानां नूं वधाई दे रहे ने खेती बिलां दे पास होण ते, होर किहड़े कलाकार ने जिहड़े कि आपस दे विच खहबाजी कर रहे ने, कोई किसानां दे हक विच है ते कोई किसानां नूं अतवादी दस रहा है, आतंकवादी दस रहा है ट्वीट कर करके। पंजाब दे विच 9वीं तो 12वीं जमात तक दे विद्यार्थियों नूं स्कूल जाण दी आग्या दे दित्ती गई है। भारत अते दुनिया भर दीआं भी होर अहम खबरां ने, वड्डियां खबरां ने, सारियां तुहानूं दस्सांगे। पर पहला कोरोना वायरस की अपडेट तुहानूं जरूर दस दिंदे आ। पंजाब दे विच जे गल कर लईए तां 21 सितंबर यानी कि अज 21 सितंबर नूं 47 नवीं मौतां दर्ज कीतीआं गईआं ने। मौतां की गिणती का जिहड़ा आंकड़ा है वह जरूर घटिया है, राहत वाली गल है। जिहड़े ठीक होए मरीज़ ने उन्हां दा आंकड़ा वधिया है, 2811 मरीज़ एक दिन ठीक होए ने ते अज 2247 मरीज़ नवें भी सामने आए ने। मौतां की कुल गिणती सूबे च 2860 हो गई है ते जिहड़े कुल पॉजिटिव मरीज़ ने उन्हां दी गिणती 99,930 हो गई है, यानी कि 1 लाख तो 70 मरीज़ घट ने ते जिहड़े ठीक होने वाले मरीज़ ने उन्हां दी गिणती 75,409 हो गई है। एक्टिव केसां की गिणती 21,661 हो गई है। ऑक्सीजन सपोर्ट के उत्ते 475 मरीज़ ने ते वेंटिलेटर सपोर्ट के उत्ते क्रिटिकल हालत दे विच हुण 59 मरीज़ ने। गल कर लवांगे भारत की। भारत दे विच 10,03,299 एक्टिव मरीज़ ने। ठीक होने वाले मरीज़ों की गिणती है जिहड़ी 43,96,399 है ते जिहड़े कुल पॉजिटिव मरीज़ ने हुण पूरे भारत दे विच उन्हां दी गिणती काफ़ी वध गई है। मौतां की गिणती 87,882 हो गई है। जे पूरी दुनिया की गल कर लईए तां 3 करोड़ 11 लाख मरीज़ ने जिहड़े कुल पूरी दुनिया दे विच पॉजिटिव ने। ठीक होने वाले मरीज़ों की गिणती 2 करोड़ 13 लाख है ते मौतां की गिणती 9,61,000 है पूरी दुनिया दे विच। पंजाब दीआं अहम खबरां दे विच गल सब तो पहला किसानां दी ही होवेगी, क्योंकि किसानां दा अंदोलन है जिहड़ा ओह हुण पूरा भखिया होया पंजाब दे नाल हरियाणा दे विच भी। किसान है जिहड़ा कि दिन रात उन्हां धरनिਆਂ दे विच अंदोलनां दे विच डटिया होया। पटियाला ते बादल दे विच तां पक्के मोर्चे ने जिहड़े किसानां ने ला रखे ने। आम लोग भी बहुत हमायत कर रहे ने, पर फर्क इन्ना ही है कि आम लोग जांदे ने आके कम से कम शाम नूं अपने घर दे विच आके घर दे हत्थ दी बनी रोटी तां खांदे ने, अपने मंजियां दे उत्ते तां सौंदे ने। पर किसान जिहड़ा दिन रात उत्थे ही, चाहे ਉਹਦੇ मच्छर लड़ी जावे, सौण नूं मंजा मिले, मंजा तां मिलदा ही नहीं है धरनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, पर उत्ते लैण नूं कपड़ा मिले ना मिले, पर किसान ने उत्थे ही रहना, चाहे हवा ਉਹਨੂੰ पक्खे दी मिले ना मिले। किसान उत्थे डटिया होया लगातार। ते किसानां दे जिहड़े ये खिलाफ खेती बिल ने, किसान कह रहे ने कि साडे खिलाफ खेती बिल पास कर दिते गए ने। कानून बनने दे विच हुण कोई बहुती देर नहीं, पर असीं कानून बन नहीं देंगे, असीं इस अंदोलन नूं होर भखा देंगे। इस अंदोलन दे दरमियान केंद्र सरकार ने एक थोड़ा जिहा पानी का छिट्टा छिड़कण की भी कोशिश की है, MSP च निगुणा 50 रुपये का वाधा करके। इस ते भी दसांगे, पर हुण इस पूरे मसले दे उत्ते कलाकारां दी भी आपस दे विच लड़ाई हो रही है। दलेर मेहंदी नरेंद्र मोदी के हक दे विच नितरे ने। दलेर मेहंदी कहते हैं कि मैं भी चाहना हाँ, मैं भी किसान हाँ कि विचोले क्यों रहन विच, विचोलियां नूं पैसा खाण नूं क्यों मिले, यानी कि जिहड़ा यह मंडीकरण खत्म किया जा रहा है, सीधा किसानां दी ते कंपनियां दी गल होएगी, वो इस नूं ठीक मानदे ने ते किसानां नूं वधाई दिंदे ने। दलेर मेहंदी की कहंदे ने थोड़ा जिहा सुना भी दिंदे आ, पर यह किसानां दे हत्थ विच है कि उन्होंने दलेर मेहंदी दी वधाई लैनी है या नहीं लैनी। मोदी जी ने जो एग्रीकल्चर बिल लेके आए हैं, मैंने इसका समर्थन किया है। और लोगों ने सोचा, और लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा कि सिंगर को क्या पता होता है, ये सोने की चेन पहनने वाले स्टार, इनको क्या पता गर्मी क्या होती है, सर्दी क्या होती है। 10,000 पेड़ लगाए हैं, और मुझसे ज़्यादा ज़मीन के बारे में, ग्रीनरी के बारे में अगर कोई कहे तो जब मुझसे ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी। मैंने गाने के साथ साथ
ज़मीन से जुड़ा हुआ मैं आदमी हूँ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। लिखा कि प्रधानमंत्री जी, कोई सो रहा हो उसे जगाया जा सकता है, जिसे गलत फहमी हो उसे समझाया जा सकता है, मगर जो सोने की एक्टिंग करे, ना समझने की एक्टिंग करे, उसे आपके समझाने से क्या फर्क पड़ेगा। ये वही आतंकी है। सीएए से एक भी इंसान की सिटीजनशिप नहीं गई, मगर इन्होंने खून की नदियां बहा दी। सो ये ट्वीट किया कंगना रनौत ने। इसनू रीट्वीट किया रणजीत बावा। लिखते हैं कि मैडम आप किसानों के बारे में कह रहे हैं, या फिर कौन है ये आतंकवादी? कहीं वो तो नहीं जो अपने हक मांग रहा है रोड्स पे आकर जय जवान जय किसान। कंगना टीम। सो रीट्वीट किया है कंगना तो सवाल पूछा। उस तो बाद रणजीत बावा ने फिर एक होर ट्वीट किया है कि चलो ठीक है, मीनस तुसी ठीक हो फिर, यानी कि तुसी किसानां नूं ही कह रहे हो, क्योंकि कंगना रनौत टीम ने रणजीत बावा नूं ब्लॉक कर दिता। ये भी उन्होंने ट्वीट करके स्क्रीनशॉट दिखाया है, ये तुसी भी देख सकते हो। सो इस तरह की जिहड़ी शब्दी जंग है वो भी छिड़ी हुई है किसानां दे अंदोलन तो। अज देश का हर बच्चा बच्चे नूं इसकी जानकारी है। पूरे देश के बच्चे की गल जे आपां ना भी करिए तो पंजाब दे विच तां कम से कम हर किसी नूं इस दी जागरूकता है। पहली बारी है जो किसानां दे अंदोलन दे विच इन्ने वड्डे पद्धर दे उत्ते नौजवान खड़ा है, नौजवान नूं पूरी जागरूकता है, क्योंकि एक तां किसानां दे बच्चे ने जिहड़े वो भी पढ़ लिख गए ने। अज पढ़ाई लिखाई दा दौर है तो हर कोई अपने बच्चों नूं जरूर पढ़ाउंदा है, औखा सौखा होके जिवें मर्जी पढ़ावे। सो किसानां दे बच्चे भी अवेयर हो गए ने, उन्हां नूं पता है कि इन्हां बिल्लां दे विच की लिखिआ, इन्हां खरड़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। कणक का घट्टो घट समर्थन मुल 50 रुपए प्रति क्विंटल वधा दिता है। हुण कणक का घट्टो घट भाव 1975 रुपये प्रति क्विंटल होएगा। खेतरी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ऐलान लोक सभा दे विच कीता। हालांकि एमएसपी वधाउण दा फैसला जिहड़ा केंद्रीय कैबिनेट ने लिया है। कणक का घट्टो घट समर्थन मुल वधाउण दा ऐलान उस मौके किया गया जदों पंजाब अते हरियाणा के बहुते किसान ते विरोधी पार्टियां संसद के दोवें सदनां विच पास दो अहम खेती बिलों के विरोध विच सड़कों के उत्ते प्रदर्शन कर रहे ने। पर की केंद्र सरकार का यह जिहड़ा निगूणा वाधा किया गया है घट्टो घट समर्थन मुल दे विच, की किसान इस नूं प्रवान करनगे? की किसानां दे लई यह काफ़ी है सिर्फ 50 रुपये प्रति क्विंटल कणक दे घट्टो घट समर्थन भाव दे विच वाधा करना? सो राज सभा दे विच आपां देखिया कि 20 तरीक नूं ऐतवार नूं जदों राज सभा दे विच दो अहम खेती बिल ने जिहड़े खेती सोध बिल पास किए गए तां राज सभा दे विच बड़ा ही जबरदस्त हंगामा होया सी। ते सारी कार्रवाई है जिहड़ी तुसीं भी तस्वीरां दे विच वेखी है कि किस तरीके दे नाल जबरदस्त हंगामा होया। बावजूद इसदे जिहड़े बिल सी ओह राज सभा दे विच पास कर दित्ते गए। सो राज सभा दे चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने उस तो बाद दूजे दिन यानी कि सोमवार नूं 21 सितंबर नूं 8 संसद मैंबरां नूं मॉनसून इजलास दे बाकी बचते समय लई मुअत्तल कर दिता। मुअत्तल कीते मैंबरां दे विच कांग्रेस दे राजीव सातव, रिपुन बोरा ते सैयद नज़ीर हुसैन, सीपीएम दे के रागेश ते अलराम करीम ते आम आदमी पार्टी दे संजय सिंह शामिल ने। सो ये जिहड़े संसद मैंबर मुअत्तल कीते गए ने इन्हां दे विच अकाली दल जां फिर कांग्रेस जां कह लईए कि पंजाब दा कोई भी संसद मैंबर शामिल नहीं है। सो ये जिहड़े संसद मैंबर मुअत्तल कीते गए ने उस दे विरोध दे विच मुख विरोधी पार्टियां दे वल्लों संसद भवन दे अहाते दे विच महात्मा
ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਇਹ ਨਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ 8 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਂਗੇ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਵਫਦ ਗਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗੈਰ ਐਨਡੀਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਭੇਜ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਐਨਸੀਪੀ, ਡੀਐਮਕੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਤੇ 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 25 ਸਤੰਬਰ 5 ਵਜੇ 25 ਮਿੰਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ 25 ਮਿੰਟ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਕੱਢ ਆਗੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਬੀ ਦੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਦਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਸੁੰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੌਣਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੌਣਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ
ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਖਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਛਲਾਵਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਿਆਲੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਜੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੇਂਦਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸੇਕ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਫੂਕਿਆ। ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਵੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ 2020 ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ 2.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਫੂਕਿਆ ਤੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਤਾਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾ ਲਓ ਵੋਟਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਵਿਚੋਲੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਵੇ। ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਵਰਗਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ SOPC ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 21 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ 17 ਸਾਲਾ ਧੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਮੰਜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 65 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਪਾਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਇਸ ਲੀਡਰ ਸਮੇਤ 10 ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 29 ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 16 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਗੁਰੂ, ਗਿਆਨੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਭਾਈ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਭਾਈ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਮੁਖੀ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, 1 ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ OBC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਤੇ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ SC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪੋਰਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ ਗਾਈਡੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਕੂਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 100% ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਿਵੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 50-60 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ 1984 ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। 21 ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 40 ਫਲੈਟ ਸੀਗੇ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਤ 3:30 ਵਜੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਭਿਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। 3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ 21 ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਅਮੇਠੀ ਸਥਿਤ ਉਡਾਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਲਵਲ ਵਾਸੀ ਕੁਨਾਰਕ ਸਾਰਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਮੌਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਿਖਲਾਈ ਯਾਫਤਾ ਪਾਇਲਟ ਹੀ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ ਤੇ ਘੰਟੇ ਕੁ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਰਾਏ ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਸ਼ਾਹਾ ਫਰੀ ਉਦੀਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਾਇਲਟ ਸੀ, ਸਿਖਲਾਈ ਯਾਫਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਨੇ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਡ ਪਾਇਲਟ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੰਗੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਡਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਬ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕੁਮੁਦਨੀ ਤਿਆਗੀ ਤੇ ਰਿਤੀ ਸਿੰਘ 2 ਪਹਿਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸਿਰਫ ਫਿਕਸਡ ਵਿੰਗ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 17 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦੇ 4 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ 3 ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ INS ਗਰੁੜਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਸਮ ਦੌਰਾਨ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਵਿੰਗਸ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤਣਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜੀ ਤਲਖੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ
ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ 6ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ NLSIU ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਅ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ NLAT 2020 ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ NLSIU ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਲਾਅ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਸਾਂਝੇ ਲਾਅ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ CLAT ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰੇ। CLAT ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਲਾਅ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ। NLSIU ਨੂੰ NLAT ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਲਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ CLAT ਦੇ ਅਧੀਨ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਯਾਨੀ ਕਿ IDP ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰਿਆਣਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ BSF ਅਤੇ CRPF ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ BSF ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ 28,926, ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਸ ਦੀਆਂ 7,328, CISF ਦੀਆਂ 23,906, ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀਆਂ 26,506, ਸਸ਼ਸਤਰਾ ਸੀਮਾ ਬਲ ਦੀਆਂ 18,643 ਤੇ ਇੰਡੋ ਤਿੱਬਤੀ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 5,784 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਕਦਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ L ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ PUBG ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭੂਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ PUBG ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ PUBG ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਖੇਡਣ ਉੱਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਲਈ ਗੇਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਲੋਕ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੋ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 10-10 ਘੰਟੇ 15-15 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਗਵਾ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ 3500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਲੀ ਲੇਹ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਟਲ ਟਨਲ ਸੁਰੰਗ। ਬਾਰਡਰ ਰੋਡਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਤੋਂ 10,000 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਦੇ ਰੋਹਤਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਲੰਬੀ ਅਟਲ ਟਨਲ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਸੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਈਨੋ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਿਲ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ। ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਉਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ, 3,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਸ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ DNA ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ DNA ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 26 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼, ਜਮਾਇਤ ਉਲੇਮਾ ਇਸਲਾਮ ਫਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਮ ਹੇਠ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ PTI ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 4 ਗੇੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਬਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭੰਗ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਕੈਫੇ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਇਸ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਫੀ, ਬਿਸਕਟ, ਬੀਅਰ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨਾਬੀਡੀਓਲ CBD ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭੰਗ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਭੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸੀਰਾ ਫਾਰਮਾ ਨੇ ਭੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਨਾਬਿਸ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗੀ। ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਕੈਨਾਬਾਈਡੀਅਲ यानी कि CBD है। एक खोज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਰੀਥੀਮੀਅਸ ਨਾਮ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਸੀਰਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਗੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪੁਲਾੜ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪੁਲਾੜ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। SSC ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਸਪੇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀजिंग ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਦਿੰਦਾ, ਬੀजिंग ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਐਂਟੀਨਾ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਹੈ HSBC। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ HSBC ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ HSBC ਬੈਂਕ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। 2013 ਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ HSBC ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੀਕ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਨਸੇਨ ਫਾਈਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ HSBC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੀਕ ਹੋਈ ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ $2.25 ਅਰਬ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ $1 ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ ਖਿਸਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਕਰੋੜ ਲੜਕੀਆਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫਜ਼ਈ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਲਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਕੀਆਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹਿਕ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਕੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਪਾੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਕੇ $200 ਅਰਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਮਰਾ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਮਲਾਲਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੀਚਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ
ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।